ਅਰਦਾਸਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਲੋਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੋਈ नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। एक बहुत हाई लेवल का क्रिमिनल है जिन्हें अपनी वर्दी के प्रिंसिपल्स के उल्ट चलद्या होया सारे अपने क्राइम्स किए है और वर्दी की दुरवरतों करद्या की है। CBI नू प्रोसीक्यूट कर रही है, इनू ED प्रोसीक्यूट कर रही है, इनू इनकम टैक्स प्रोसीक्यूट कर रही है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी 3 एजेंसीज़ ने तिन्ना को ले देते अड केसिस चल रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट के पंजाब पुलिस इनू मुल्तानी केस के प्रोसीक्यूट कर रही है। उस तो अलावा सब तो इंपॉर्टेंट विजिलेंस ब्यूरो ने 2 केसिस ये रजिस्टर किए, एक दे विच अरेस्ट किया, दूजे ये खिलाफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस है। जी कोठी की भी गल आती है, इन्वेस्टिगेशन उत्थों ही शुरू हुई। झांसी ह्यूमन राइट अब्यूज़ दे या फिर मुल्तानी केस या फिर बरगाड़ी, वो सारे सैक्रिलेज वाले केसिस असल कुंडी जी इत्थे आके फसी। देखो इत्थे तो हथ आ गया, हुण इत्थों दूजे केसिस की शुरुआत हो जूगी। उही आदत इहदी कि मैं जो चाहांगा उवें करांगा। लास्ट डे सी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने लिए कोर्ट ने डायरैक्शन दी हुई सी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इनू पता सी इन्हें प्ली उत्थे आ लैनी है कि जी इन्वेस्टिगेशन मैं ज्वाइन करन गया सी ते वो कह रहे हैं नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड है, मैं तो सारे सवालों के जवाब देते। ये उस आकड़ च गया तां ही रात को 8 बजे गया। किहड़ी कोर्ट ऑथोराइज कर दी है रात को 8 बजे जाना इन्वेस्टिगेशन सी? ये 2009 तो आ चीज़ उठी हुई है निमरत ते सैनी दे लिंक की। निमरत ने सैनी लिए एक सिटिंग हाई कोर्ट जज नूं झूठी एविडेंस फैब्रिकेट करके बदनाम करने की कोशिश की कि किसी भी एंगल तो ये इलैक्शन की चीज़ नहीं है। मेरे ओपीनियन दे विच फाइनली जदों इन्ना सारा कुछ ये खिलाफ आ गया तो विजिलेंस ब्यूरो ने चंगा काम किया। वी शुड लुक एट इट के एंड एप्रीशिएट इट कि उन्होंने फाइनली अरेस्ट तक किया। सत श्री अकाल, जगबाणी TV तुसीं वेख रहे हो, मैं हाँ तुहाडे नाल श्रमित। एक्स DGP सुमेध सिंह सैणी की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने खिलाफ जी है एक लंबी कानूनी जी लड़ाई है लड़न वाले वकील जोड़े ने प्रदीप सिंह विरक इस वेले साडे नाल मौजूद ने। विरक साहब स्वागत है, तो उन्होंने टीम भी उन्होंने नाल मौजूद है। विरक साहब ये जोड़े कई सारे केसिस आके मिल गए तो फिर तुसी फोटोआं भी देखियां होणियां कल कि उत्थे सलाखां दे पिछे बैठे हुए सी। ये सारी हुण तक दी पिक्चर देख के तुसी अपने कानूनी तजुर्बे नाल की समझते हो? मैं तो ये कहांगा जी रब दी मेहर है, तुहाडे दर्शकों दी अरदासां रंग लियाईयां ते सुमेध सैनी लोक सलाखां दे पिछे पहुँच गया। मेहनत असी हर केस च करते हैं, इस केस च भी की, दूजे केसिस भी की। फाइनली विजिलेंस ब्यूरो ने सैनी नूं अरेस्ट कर लिया और हुण जिहड़े केसिस हुण तक डिले होंदे आ रहे सी इहदी कस्टोडियल इंटैरोगेशन ना होण करके या जिहड़े लोकी डर के अगे आ नहीं रहे सी कि भावें उन्हां दे नाल बहुत धक्केशाही इहने कीती, उन्हां दे फैमिली मैंबरस नूं एलिमिनेट किया या किसी होर तरीके नाल उन्हां नूं तंग किया, वो डरदे कंपलेंट्स नहीं दे रहे सी। हुण उम्मीद करते हैं कि वो लोकी अगे आउणगे, कंपलेंट्स देणगे और सैनी नूं इहदे पापां दी सज़ा असीं दवा सकांगे जी। पर पिछले कुछ दिनों में जिहड़ी पूरी हलचल चली है, कदे 20 सैक्टर की कोठी जाके उन्होंने चैक करना कि घर च हैगे ने या कदे कदे किते छापे मारी, मतलब इन्हों भी काफ़ी मशक्कत करनी पई है। तो 8 बजे जाके कल शाम को जोड़ा उन्होंने उत्थे जाके विजिट किया विजिलेंस के ऑफिस, तो उस तो बाद जी गिरफ्तारी वाली गल सामने आई है। हुण चुनौतियां किनियां क मतलब जिवें केसिस की पूरी लाइन है, चुनौतियां किनियां क वधणगियां? अजे तो वधनियां चाहिए जी। वेखो सुमेध सैनी कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। एक बहुत हाई लेवल का क्रिमिनल है जिन्हें अपनी वर्दी के प्रिंसिपल्स के उल्ट चलद्या होया सारे अपने क्राइम्स किए है और वर्दी की दुरवरतों करद्या की है, ये सारे क्राइम्स कमिट किए। हुण जे असीं उस चीज़ को कंसिडर करिए तो बड़ी सिंपल जी गल है। CBI नू प्रोसीक्यूट कर रही है, इनू ED प्रोसीक्यूट कर रही है, इनू इनकम टैक्स प्रोसीक्यूट कर रही है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी 3 एजेंसीज़ ने तिन्ना को ले देते अड केसिस चल रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट दे विच पंजाब पुलिस इनू मुल्तानी केस दे विच प्रोसीक्यूट कर रही है। उस तो अलावा सब तो इंपॉर्टेंट विजिलेंस ब्यूरो ने 2 केसिस ये रजिस्टर किए, एक दे विच अरेस्ट किया, दूजे ये खिलाफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस है। जी कोठी की भी गल आती है, इन्वेस्टिगेशन उत्थों ही शुरू हुई। निमरतदीप के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो कि ਇਹਦਾ फ्रंटमैन सी, ਇਹਦਾ बड़ा पुराना लॉयलिस्ट सी, ਉਹਦੇ फादर ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। पोस्ट रिटायरमेंट वो शो कर रहा है कि वो रिटायर होकर किराए पर उत्थे रह रहा है, विच वॉज टोटली फॉल्स।
ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ FIR ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ 11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੈ ਸੇਮ FIR। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਮਰਤਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 3048 ਸੈਕਟਰ 20। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਨਿਮਰਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ TDS ਕੱਟਿਆ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਿਮਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਸ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ। FIR ਨੰਬਰ A11 ਸੀ, ਉਹ 13 ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ बैकग्राउंड है। मतलब कुल मिला के चाहे जिस तरीके के इल्ज़ाम सी ह्यूमन राइट अब्यूज़ दे या फिर मुल्तानी केस या फिर बरगाड़ी, वो सारे सैक्रिलेज वाले केसेस असल कुंडी जी इत्थे आके फसी। देखो इत्थे तो हथ आ गया, हुण इत्थों दूजे केसेस की शुरुआत हो जूगी। जे असीं देखिए इहदे नाल एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने तफ्तीश शुरू करती है, अकाउंट सील करते, ये मीडिया बहुत रिपोर्ट होया, इनकम टैक्स ने नोटिस कढ़ते। उस तो इलावा जे असीं लईए, तुसीं बरगाड़ी बाइबल कलां केस की गल कर रहे हो, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹੀ ਆਦਤ ਇਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਆਕੜ 'ਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾਰਮਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲੂਗੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਲਿੰਦਾ ਇਸ गिरफ्तारी ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਡੇਟ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੀ ਸੈਂਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਦੈਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਹੁਣ 2009 ਤੋਂ ਆ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੀਗਲ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨੌਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਡਿਡ ਨਾਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਐਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, no follow up action was taken। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ in case of custodial killing, CBI investigation against SS Saini, director vigilance in a case of custodial killing। ਸੋ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ, ਇਹ 2009 ਤੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਮਰਤ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਡੀਜੀ ਆਫਿਸ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿਤ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 2,37,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।